Now it's time to turn our attention towards the little blossoms of baby class, who are ready to charm us by their delightful English dance. Please give them a big round of applause. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me, ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. I told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me nice. And then the witch doctor, he gave me this advice. Ooh ee ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ah ah, ting tang, walla walla bang bang. You can keep your love for me just like you were a miser. And I'll admit it wasn't very smart. So I went out to find myself a guy that's so much wiser. And he told me the way to win your heart. Ooh ee ooh ah ah. 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 Ting tang walla walla bang bang. Come on and ooh ee ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ah ah. Ting tang walla walla bang bang. Now we are about to bring up an electrifying performance, the Yakka Hatana, known as the traditional devil dance. This captivating act, which is rooted with our cultural heritage, is going to leave you spellbounded. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome these little boys on stage.
we are privileged to hear a few words from the parents as well, who play such an important role in today's society. Please join with me in welcoming our dear parent to share his thoughts with us on behalf of all parents who have gathered here today. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්ද පැමිණ සිටින සම්බනාව විනය ආවරත මුත්තන්ගෙන්ද පෙර පාසල් විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දෙමාපියන් දරු දරුවන් ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. මුලින්ම මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට මාහට අවස්ථාවක් ලබා දුන් අප පෙර පාසලේ විදුහල්පති තුමිය තනෝජා අමරසිංහ මැතිණියට. ඇත්තටම අද හැමෝටම සතුරු දවසක් වුණාට මට නම් පුංචි දුකකුත් තියෙනවා. ඒ මොකද කියලා නම් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරුතුමියා නම් හොඳටම දන්නවා ඒ කාරණාව. ඇත්තටම අපි මේ පෙර පාසල හා සම්බන්ධ වන්නේ 2018 වර්ෂයේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුදු 6ක් වෙනවා. මම පාසල් ගියේ අවුරුදු 13යි. හරියටම ඉන්න අඩක් මේ පෙර පාසලත් එක්කම ගියා හා සමානයි කියලා මට දැනෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 6ක් කියන ලොකු කාලයක්. ඉතින් අද සමුදෙන්න දවසක් තමයි මේ ගෙවිගෙන යන්නේ. ඉතින් අපේ ලොකු පුතා තමයි මුලින්ම මේ පෙර පාසලට 2018 වර්ෂයේ එකතු වුණේ. අද චූටි දුව තුන්වෙනියා. එයා තමයි අද මේ පෙර පාසලෙන් නික්ම යන්නේ. මට හිතන විදිහට දැන් මේ මෙතන ඉන්න දෙමව්පියන්ගෙන් වැඩිම කාලයක් මේ පෙර පාසල හා සම්බන්ධ වුණේ අපි කියලා මට දැනෙනවා. ඉතින් මෙම පෙර පාසල ගැන කිව්වොත් ඉගැන්වීම, ක්‍රියාකාරකම්, විනය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරවීම, ඉදිරිපත් වීම අතින් ඇත්තටම අතිවිශිෂ්ටයි. ඒ ගැන කියන්න වචන නැහැ. මේ පාසල් අධ්‍යාපනය සිදු කරගෙන යාමට ඉතා හොඳ පූර්ව සූදානමක් කිව්වොත් මා නිවැරදි. මෙම පෙර පාසල තුල ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දරුවන් සමග කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. එම නිසා දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඇති බිය පහව ගොස් තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැනටමත් වැඩිමහල් දරුවන් දෙදෙනා පාසලේ තියෙන ඉංග්‍රීසි තරඟවලට, කතාවලට නොබියව ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් මෙම පෙර පාසල ගොඩාක් දක්ෂ දරුදරියන් රාශියක් මෙම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කැපකිරීම නිසා මේ වන විට බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒක බද්දේගම් ප්‍රදේශයේ ලොකු ආඩම්බරයක්. පසුගිය දිනවල බද්දේගම් පැවති ස්වර්ණරක්ෂ්මී කලායතනයේ නෘත්‍ය මණ්ඩලී ප්‍රසංගයට නර්තනයෙන් දායක වෙමින් ඉදිරිපෙළින් දස්කම් දැක්වූ ඇත්තටම ඔබ ඉදිරිපෙළින් දස්කම් දැක්වුවේ සන්බීම් පෙර පාසලේ දරුවන් කියන එක මම දැක්කය වෙලාවේ. ඉතින් මෙවන් දක්ෂ දරුදරියන් බිහි කිරීමට විදුහල්පතිතුමිය ඔබට ලොකු සෙවණැල්ලක් වන්නේ ශාමිකාටිය, සුරංගි ටීචර්, චන්ද්‍රි ටීචර් තමයි. ඕන් වගේ කැපකිරීම මං හිතන්නේ කවුරුවත් වෙන නොකරන්න තරම්. ඉතින් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබගෙන් පෙර පාසලේ හදවත වන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කර රැක ගන්න. එවිට ඔබට තව තවත් දක්ෂ දරුදරියන් පිරිසක් බද්දේගමට දායක කරන්නට හැකි බවයි. අනාගතයේදී ඔබට ඒවා බලා සතුටු විය හැකියි. අවසාන වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා දක්ෂ දරුදරියන් රාශියක් තනීමට ඉදිරියටත් ඔබට අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබේවා කියලා. ඒත් එක්කම අදින් පෙර පාසලට සමුදුන්නත් අපේ බැඳීම් කවදාවත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබට කියන්න කැමතියි. ආදරණීය විදුහල්පතිතුමනි, ඔබයි මාගේ දරුවාගේ හැමදාමත් ලොකු ටීචර්. ශාමිකා ටීචර්, ඔබයි මාගේ දරුවාගේ හැමදාමත් මුල් ගුරුතුමිය. සුරංගි ටීචර්, ඔබයි මාගේ දරුවාගේ හැමදාමත් මුල් නැටුම් ටීචර්. චමිරි ටීචර්, ඔබයි මාගේ දරුවාගේ හැමදාමත් ලොකු පන්ති අකුරු ඉගැන්වූ ටීචර්. ස්තුතියි ඔබතුමන්ලට සියලු දෙනාටම. ස්තුතියි මගේ කතාවට සවන් දුන් සියලු දෙනාටම. Thank you, dear parent, for your valuable words. Now we are going to witness the peacock dance. So, nature is a wonderful creation of God. In this creation,
God created one of the nature's most majestic creature. Yes, it's the peacock. We have some graceful peacocks ready to display their vibrant steps in a rhythm of grace. Give them a cheerful clap to encourage them on stage. කතරගම පුණ්‍ය භූමියේ සිට අපගේ පිහිට පතායන සකල ලෝක වාසීන්ගේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ කරමු. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධනධාරිතුමිය පුෂ්ප මැතිණිය විවේක කාලෙන් පස්සේ නිදහස් වෙනවා. ඒ නිසා ඇගේ ආදරණීය සුබ පැතුම හැමදාම කෙටි. එහෙම නැත්නම් මං හර කියන්න වගේ short and sweet ටිකයි හොඳයි. ඒක නිසා ඔබගේ විවේක කාලයෙන් ඔන්න ඇය පුංචි වෙලාවක් ගන්නවා. අපි ආරාධනා කරමු ඇයට ආදරණීය සුබ පැතුම එකතු කරන්න. ලස්සන අත්පොලසක් ලබලා දෙන්න අම්මා තාත්තා පුෂ්පා මැතිණියට. වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන විශේෂ ආරාධිත අමුන්තු කිප්පලම්ම ඉන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. ඒ වගේම පොලිසිය නියෝජනය කරමින් පැමිණි සියලු දෙනාගේමත් මෙතනට පැමිණි අනිකුත් සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන් සහ පෙර පාසලේ ප්‍රධාන ගුරුතුමිය, සහාය ගුරුතුමියන්, ඒ වගේම ආදරණීය දෙමාපියන්, දූ දරුවන් ඔබ සියලු දෙනාගේම අවසරයි. ඇත්තටම සන්බීම් පෙර පාසල කියන්නේ බද්දගම කොට්ටාසේ පෙර පාසල් 34ක් තියෙනවා. ඒ අතරින් සුවිශේෂ පෙර පාසලක්. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව අමතක නොකර එතුමිය හැමතිස්සෙම සිංහල භාෂාවත් සමගම මේ කාර්ය දරුවන්ට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. හැමතිස්සෙම එතුමිය බැලුවේ ලස්සනට පෙර පාසල ගෙනියන්න. මට සමහර අවස්ථාවක ඇවිල්ලා කියනවා මිස් මට පෙර පාසලට ගුරුතුමියක් ඕන කියලා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද? පෙර පාසල් ගුරුතුමිය
ලස්සන වෙන්න ඕන, පිළිවෙල වෙන්න ඕන කියලා. මොකද චූටි දරුවෝ කැමති ලස්සනට. ප්‍රියමනාප වෙන්න ඕන දරුවන්ට ආස හිතෙන්න ඕන ඒ පැය දෙක තුන පෙර පාසලේ රැඳෙන්න. ඉතින් එතුමිය හැමදාමත් බැලුවේ ලස්සනට වැඩක් කරන්න. මම දන්නවා අද දවසේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න චුට්ටක් හරි ප්‍රමාද වුණා නම් ඒ ප්‍රමාද වුනේත් ඒ අලංකාර බව වැඩි කරන්න ඕන නිසා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හරිම සතුටුයි, ලස්සනයි. ඉතින් පෙර පාසල ගැන තවදුරටත් කියන්න ඕන නැහැ. මොකද මම දන්නවා මෙතන පැමිණ සිටින ආරාධිත අමුතු සියලුම දෙනා පෙර පාසලේ ගුරුතුමිය සමග ලොකු සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන පිරිසක් කියලා. ඉතින් ඒ සියලුම දෙනා දන්නවා පෙර පාසල මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම දෙමාපියෝ වසරක් පුරාවට, වසර දෙකක් පුරාවට පැමිණලා දන්නවා මොකද්ද මේ පෙර පාසලෙන් කරේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඇන්ටන් මහත්මයා නම් කිව්වා මේ පෙර පාසල් ගුරුතුමිය සැර නෑ කියලා. එහෙම කිව්වට පෙර පාසල් ගුරුතුමිය සමහර අවස්ථාවල සැර වෙනවා. මොකද මේ දේ හරියට කරන්න හෙමින් කිව්වහම සමහර දෙමාපියෝ කැමති නෑ. ඉතින් සමහර අවස්ථාවල සැරෙන් කියනවා, කියන දේ කිව්වා හැබැයි හිතේ නැවත නැහැ. ඒ වෙලාවට ආවා, කියන්න ඕන දේ කිව්වා. ඒ දේ එතනින් අවසానයි. මම දන්නවා මටත් ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා. මම බද්දේගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ පෙර පාසල් දරුවෝ වෙනුවෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ ගුරුතුමියන් වෙනුවෙන් කරනවා, දෙමාපියෝ වෙනුවෙන් කරනවා. මේ හැම අවස්ථාවකම මට මෙහෙම ටීචර් මෙහෙම අපි වැඩක් කරමු කිව්වහම හැම අවස්ථාවෙම සහයෝගය දෙනවා. මිස් ඔයාගේ වැඩක් නේ කියලා ආපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් හරිම නිහතමානී ගුරුතුමියක්. ඒ වගේම අනිත් ගුරුතුමියන් ගැනත් කියන්න ඕන. මොකද තනි ගමනක් යන්න බෑ. සහයට ඉන්න ගුරුතුමියෝ වෙන පාරක යනවනම්. මේ ගුරුතුමියන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අද ලස්සන වැඩක් කරනවා. ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. ඉතින් දෙමාපියෝ හිතන්න ඕන පෙර පාසලට අවුරුදු 3න් 4න් බාර දීපු දරුවා අද ලස්සනට ඔගොල්ලොන්ට බාර දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අදින් පස්සේ මේ දරුවෝ කොතැනටද ගෙනියන්න ඕන කියලා ඔගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද එළිය සමාජය අපි හිතන තරම් සුන්දර නැහැ. මේ අද මේ වේදිකාවේ ඔගොල්ලෝ ඉස්සරහ රංග දක්වන පුංචි දරුවන්ගේ, පුංචි පැටවුන්ගේ අනාගතය සුබම සුබ අනාගතයක් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම රටට දැයට වැඩදායි හොඳ දූ පිරිසක් බවට පත් වෙන්න කියලා මම සුබ පතනවා. ඒ වගේම සන්බීම්ස් පෙර පාසල ඉදිරියටත් තව තවත් දියුණුවට පත් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම ආදරණීය තනෝජ මිස්ටර් ඒ වගේම අනිත් ගුරුතුමියන්ට මේ පෙර පාසල දියුණු කරගන්න, දරුවන්ට තව තවත් දැනුම ලබා දෙන්න, තෝතැන්නක් බවට පත් කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලුම දෙනාට. සන්බීම් පෙර පාසලේ ප්‍රධාන ආචාර්ය තුමිය ඇතුළු අපේ හිතවත් ගුරු මහත්මීන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන සන්බීම් පෙර පාසලේ දරුවන්ගේ, දුව දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අවසරයි. මං එල්පිටි අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාර ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක චන්දිමාල්ද සිල්වා. මීට පෙර මං අවුරුදු 15ක් පමණ අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණ නිලධාරියෙක් වශයෙන් මෙහි කොට්ටාසේ වැඩ කරා. ඉන් පසුව උපාත පොලිස් ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරලා මේ නැවතත් මේ ගිය බ්‍රහස්පතින්දා අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාරයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරන්න පැමිණියා. මේ මට කියන්න දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි මේ ප්‍රදේශයේ ගත්තයින් පස්සේ මේ පොලිස් පරීක්ෂක මංගල මහත්මයා එල්පිටි අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂණාගාර ස්ථානාධිපති වශයෙන් මගින් පසුව කටයුතු කරා. මේ ප්‍රදේශයේ ඒ කියන්නේ මේ සමාජය පොඩ්ඩක් මෙහි මේ එල්පිටිය කොට්ටාශය කිව්වහම පොඩ්ඩක් වෙනස්. මෙහි තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාට වැඩිම මිනිමෙරුම් සිදුවන ප්‍රදේශය තමයි මේ එල්පිටිය පොලිස් කොට්ටාශය ලංකාවේම. එතකොට මේ අපරාධ වැඩි ළමයින්ට වෙන අපරාධ
බොහොමයක් මේ පොලිස් කොට්ටාශ මේ පොලිස් වසම්වල සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝගේ දරුවන් යන්නේ සමාජයට අද ඇත්තරම මේ ඇන්ටන් මහත්මයා කිව්වා වගේ මේ ළමයින්ගේ දක්ෂතා දැක්කයින් පස්සේ ඇස් වලට දෙමව්පියන්ගේ කඳුළු වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. මොකද මේ ළමයි ඇත්තරම කිව්ව වචනෙන් කිව්වොත් පට්ටම දක්ෂයෝ තමයි බිහි කරලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නේ විවිධ ඕගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැතු දැනෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් විවිධ වෘත්තිකයන් තමයි මේ ඉන්නේ. අද මෙතන මේ රඟ දැක්වේ ඕගොල්ලෝගේ දරුවෝයි කියන්නේ මේගොල්ලෝ කුඩා කාලේ ඉඳන් පාසලට ගිහිල්ලා ඉන්පසුව සමාජයට යන්නේ විවිධ වෘත්තිකයන්. වෛද්‍යවරුන් ඊළඟට අපි සමාජයේ පිළිගන්න ඉහළ තනතුරු දරන විවිධ වෘත්තිකයන් තමයි මෙතන බිහි වෙන්නේ. මේකට මූලිකම අඩිතාලම් වැටෙන්නේ මේ ළමාවිය. එතකොට මේකෙදි මේ පෙර පාසල් ජීවිතය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු ශක්තියක් දෙන තැනක්. ඊළඟට මේ ඔබ තමුන්වන්සලා ඇත්තටම හරි වාසනාවන්තයි මේ වගේ පෙර පාසලකට ඇවිල්ලා මේ තමුන්ගේ දරුවව මේ තනුජා අමරසිංහ මහත්මියට වගේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ වෘත්තියේ නියැලෙන මේ වගේ ටීචර් කෙනෙක් ගාවට ළමයි දාලා ඒගොල්ලෝ පොඩි ට්‍රේන් එකක් තියෙන්නේ මේ. මේක මුළු ජීවිතේට මේගොල්ලන්ට බලපානවා. ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් තලා පෙලන්නේ නැතුව හරි වැරද්ද කියලා දෙන්නේ ආදරෙන්. මම දැකලා තියෙනවා මේ පෙර පාසලට ආවහම ඒ කියන්නේ ගෙදර දෙමව්පියන්ට කියන්නේ නැති දේවල් ඇවිල්ලා ටීචර්ට කියනවා. ඒ වගේ මම දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම මට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි ඕගොල්ලෝගේ මල් වගේ දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න. සමාජයේ හිතන තරම් සුන්දර නැහැ. නමුත් ගෑන් ළමෙක් වුණත් පිරි ළමෙක් වුණත් ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගන්න හැම වෙලාවෙම ඒගොල්ලන් පිටිපස්ස ඉන්න. ඒත් එක්කම මං මේ පෙර පාසල තව තවත් ඉදිරියට යන්න තව තවත් දරුවන් යහමකට ගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නේ කියලා තනුජා අමරසිංහ මහත්මිය ඇතුළු ගුරුවරුන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට ස්තුති කරනවා මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ස්තුතියි. thank you. සක්ලොව සක්‍රයා මහලු වේසයක් මවාගෙන මෙලවට ඇවිල්ලා නරලොව ඉන්න නරයින්ට සෙත් සාන්ති සිද්ධ කළා කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. ඒ වගේමයි පත්තිනි දෙවියන්ගේ සලුව අරගෙන සලුව සලලා හැමතෙම ආශිර්වාද කරන 18 සන්නි සාන්ති කර්ම අතරේ පාළි අතරේ තියෙන බොහොම ජනප්‍රිය පාළියක් තමයි සලු පාළිය. නර්තන ශිල්පියෙක් සෝදානම් වෙලා ඉන්නවා හොඳ කියුන් ටිකක් කියන්න හැමෝටම සලුව සලලා ආශිර්වාද කරන්න. මේ සතිස් උපේන්ද්‍ර නර්තන ශිල්පියාගෙන එන සලු පාළිය Rajadurag piri Pacadur laga he Sidna patini devi Dangadeta de Madura pura patini la Menaralove
පද රෝග දුරරයිලෝ සිද්ධපතිනි බැස මෙරඟට සලඟ සලෝ තොඳුරා කරලන තොඳුරා කරලන සලුව සලන්නේ සලුව සලන්නේ සිද්ධපතිනි බැස මෙරඟට සිද්ධපතිනි බැස මෙරඟට සලඟ සලන්නේ සලං සලන්නේ හැබැයිම කොහෙන් ඉවර කරගත්තේ පුතේ? බුදු අම්මේ ෂෝක් දැන් ඉවර කරගෙන ඉන්නේ හැබැයි. වැඩක් නැහැ පුතේ. කියලා වැඩක් නැහැනේ ඔහෙත් එක්ක නම් මේ කරන්න බෑ. අපෝ ඔහෙගේ චූන් කෑල්ල දැකලාමයි පා වෙලා මට නා. අපෝ වැඩේ මම වලපල්ලට අදින්න නෙවෙයි ඔහෙ දාන්න. බුදු අම්මේ යන්න හිරියාවට ඉන්න එහා පැත්තේ. බුදු අම්මේ ෂෝක් අප ඔහගේ දිහා ඉස්සි බෑ. ඔව් අපෝ නියම තොබු කෑල්ල හැබැයි බුදුආමේ කියලා වැඩන ලිස්ටික් ගාලා වගේ බුදුආමේ මට හිතෙනවා වගේ තොම්බ එහා පැත්තට ගිහලා උලන්න ගාලක වැඩක් නැහැයි අපෝ ඔහෙ බයිය නෙවෙයි දොයිය කරවන්න ඕන දැන් ගෙනහිල්ලා අනේ රත්තරන් මල්ලි හොඳ එකක් දෙන්න ඕන හොඳ එකක්. ඔව්. මං චූන් එකට එනවා. හා. මං චූන් එක දීගෙන යනකොට අයියා පොඩි ටිරිකිස් වැඩක් කරා. අර මොකද්ද બોලේ? ටිරිකිස්. චූන් එක දීගෙන අර පොඩ්ඩක් චූන් එක යටින් අල්ලන්න. අපෝ සික් විතරක් කියලා කැත කතා. නැහැටේ යන්නේ. එහෙනම් බෙරෙන් පොඩි සපෝට් එකක්. බෙරෙන් සපෝට් එකක් නැතුව ඒක නම් දෙන්නම් ඉතින්. ඔව් ඔව්. බුදුආමේ ඉතින් අයියා දෙන මේකෝටි මේ මල්ලි කිසි දෙයක් එපා කියලා. හැබැයිට මේක නම් දන්නෝ හැබැයි. එහෙනම් දෙන්නම්. සතට සෙත දෙන තියලෝ සතහට සෙත දෙන තියලෝ මෙත් කරුණා ගුණං අපිරෝ. බුදුආමේ ඔය දැක්කම hina වෙන්න හිතෙනවා. කමටි මේ අයිට ඒක හැබයි 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 සීලදාම ගුණ බැබලු සීලදාම ගුණ බැබලු පත්තිනි දෙවි සලං සලෝ මම කැමති මේ අපෝ යාටක් කැමති ඔහේ බුදුආමේ මගේ දිහා බලනවා බුදුආමේ ඔයගේ දිහා පුදුම බැලිල්ලක් බලන්නේ හැබැයි බුදුආමේ ලස්සන කොල්ලෙක් ආවම එහෙම තමයි බුදුආමේ එක තමයි පෙන් එක කැරකවිලා තියෙන්නේ මේ අයිට මැටි නෑ මට ඒක හැබයි හරියට හරි සතට දෙන තියලෝ සතහට දෙන තියලෝ මෙතින් කරුණා ගුණං අපිරු සීලදාම ගුණ බැබලු සීලදාම ගුණ බැබලු පත්තිනි දෙවි සලං සලෝ ඔය මක්කා ඔය කරන වැඩේ ෂෝක් හැබැයි බුදුආමේ මේ කොල්ලත් එපා කියන පොඩි කමට නෙමෙයි වැඩ මොකෝ මේ කොන්සර්ට් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඔතේ උකුළුටින් වාඩි කරගත්තාම නැගිටවන්න හිතන්නේ බුදුආමේ ඒක තමයි මා බැල් මේ අයිට මේ අයි කමටි නෑ ඒක හැබැයි හරියට හරි සතට දෙන තියලෝ සතහට දෙන තියලෝ මෙත් කරුණ
ගුණ බැබලු පත්තිනි දෙවී සලං සලෝ සතරන් අයියේ අනේ රත්තරම් මල්ලි මට නම් බයේ බෑ මට නම් දුකී බැරමකෝ අර මේ දවස්වල ගොයම පාළු වෙලා ඒ මක්ක වෙලා වහිට හින්දයි නැහැට යන්නේ පුරුක් පණුවේ පුප් අපෝ ෂෝක් හැබැයි පණුව වැහුවොත් නම් නියමට මේ පාර වොලිබෝල් ගන්න හිතන් ඉන්නේ හොඳ ඇත්තේ වොලිබෝල් නේ ෆුට්බෝල් ගහන්න ඕනේ එහා පැත්තට ගිහිල්ලා යන්නේ එහෙනම් කොරිඩෝල් පාරක් ගන්න කොලිඩෝල් පාරක් ඇහුවොත් නම් හොඳයි හැබැයි ඒකත් හරි කියේ නැටේ සුදෝ ඒකත් හරි ගියේ නැහැනේ සුද්දෝ එහෙනම් දෙන්නේ මන් ළමා ගීතයක් ඔය අන්න හැබැයි අන්න ඒක තමයි ගැලපෙනම එක හැබැයි දෙන්නම් අද හොඳේ මේ හොඳේ ඔව් මොන්ඩිසෝරි උත්සවයට ළමා ගීතයක් ළමා ගීතය ඒක හොඳ හැබැයි බොහොම අමාරුවෙන් මේ හොඳේ සින්දුව පාඩම් කරන්න ඒ අමාරුවෙන් පාඩම් කරගත්තා නම් කියන්නම ඕන හැබැයි එහෙනම් කියන්නම ඕන හා එහෙනම් අන කියනවා අන්න හරි මිටලේ වැලි මාලිගාවේ පොඩ හිටපන් පුතේ මොකෝ ඒක ළමා ගීතයන්නේ නියම හැබැයි පාඩම් කරන් නියම හැබැයි මිටලේ වැලි මාලිගාවේ මිටලේ වැලි කො මාලිගාවේ වැඩක් නැහැ ටූන් එක ලගින්න නැහැ පුතේ වැඩක් නැහැ පුතේ ඔහමලා හරියන්නේ පොඩ්ඩක් නක්කලා දෙන්න ඕන වැඩක් නැහැ ඔය මෙහෙම ගහන්න ඕන එහෙම ගහන්න ඕනේ ඕනේ න තමයි ටෝන් එක හොඳ ගන්නට යන්නේ කරටි මුදුරට යනවා එතකොට බුදුවා මේ ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ අපෝ හොඳ අඳුර කට්ටිය ඉන්නේ එහෙනම් පුතේ වැඩේ නක්කලා දේවි දැන් හැබැයි මිටේ වැලි මාලිගාවේ සක්විති ඔය මිටේ වැලි මාලිගාවේ සක්විති පද වියලා ගලට උඩ වාඩි වෙලා කක්ක දාන ඒකේ මහා බුදු අම්මේ පුදුම කතාමයි තියෙන්නේ අමාරුවෙන් පාඩම් කරා බුදු අම්මේ ෂෝක් ළමා ගීතේ හැබැයි ඕක බලාගෙන පුතේ හොඳේ ගල්වට පෙරලෙත් දාන්න බුදු අම්මේ නියමයි හැබැයි ළමා ගීතේ කක්ක බර වැඩි කමට අපෝ මුසික් විතරක් ඔහෙත් ඒකත් හරි ගියේ නැටේ ඒකත් අලගියේ නැහැනේ පුතේ ඔන්න දැන් තමයි හොඳේ දැන් තමයි මේ අපේ ඉස්කෝලේ මොකේ අපේ ඉස්කෝලේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල් ආවේ අකෝ කොහෙද ඉන්නේ මම දැක්කේ නැහැ තාම මං තමයි ප්‍රින්සිපල් දැන් හොඳේ ඔහෙ ප්‍රින්සිපල් ෂෝක් හැබැයි නියම ඔන්න දැන් මෙන්න මෙහෙමයි දැන් ළමයි ටික එන්න ඕන ප්‍රින්සිපල් ගාවට දැන් ළමයි ටික කෝ ළමයි ටික ඇවිල්ලා නෑ කෝ ළමයි කෝ ඔන්න පුතේ මෙහෙ අල පුතේ ළමයි ටික ඇතුළට ගන්නවා ප්‍රින්සිපල් ප්‍රින්සිපල් අලුත් ළමයි ටික බයයි ප්‍රින්සිපල් ආපු හින්දා දැන් මෙන්න මෙහෙමයි හොඳේ දැන් මෙන්න මම ප්‍රින්සිපල් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට වැඩේ පටන් ගන්නෙ. දැන් මම ඉස්කෝලේ වැඩ පටන් ගන්න හොඳේ ඉස්සෙල්ලාම බැල්ලිට ගහලා. කාට ගහලයි? ඉස්කෝලේ මුලින්ම මම වැඩ පටන් ගන්න බැල්ලිට ගහන තුපා. බෙල් එක ගහලා. බැල් එක ගහලා. බැල් ෂෝක් බැනියම. ඔන්න බැල් එක ගහුවට පස්සේ ළමයි ටික මම පස්සෙන් එවන්න ඕන. බෙල් එක ගහුවට පස්සේ ළමයි ටික ඔගේ පස්සෙන් එවන්න ඕන. ඔන්න ගාන වෙනා. ලකඩා. බොඩු අම්මේ. පොඩ හිටපන් පුතේ මලකට කාලා. ඒක තමයි මලකට සද්දයක් ඇහුනේ. ඔන්න ගහුවා හොඳේ. ළමයි ටික එවන්න. කෝ එනවද? ළමයි ඕන්න. දැන් ඔන්න අද මුල්ම පාඩම මොකක්ද පුතේ? මොකද්ද පාඩම? අද මුල්ම පාඩම ගූබෝල. මොකක්ද? ගූබෝල පාඩම. බුදු අම්මේ මොන බෝලේ? හත් වෙලා වැටින ගූබෝල. ගූබෝල නෙවෙයි බෝලේ. භූගෝල පාඩම. දැන් ළමයි තනින් තනින් වාඩි වෙන්න. ඒ මොකටේ? ඒ පාඩම තැන් තැන් වල කරා. අපෝ බුදු අම්මේ නියම ප්‍රින්සිපල් ඔය හැබැයි. එහෙමකෝ. ජෝක ළමයිට නියමයි භූගෝලය උගන්වන්න හැටි හැබැයි. ළමයි හොඳේ අනිත් ඉස්කෝලේ ගෙලුවේ ඒක තමයි අනතර. ඒකත් හරි ගියේ නැtei. ඒකත් හරි ගියේ නැහැ සුදෝ. ඒකත් හරි ගියේ ඔහම වාඩි වෙලින් ඉපායි හොඳේ. මොකෝ? පුක වේයෝකා. බුදු අම්මේ කලව ගන්න බැරි ඔය පාර හැබැයි හොඳේ. ඒකත් හරි ගියේ නැtei. ඒකත් හරි ගියේ නැහැනේ සුදෝ. ඔන්න දැන් අලුත් එකක් හොඳේ. අලුත් එකක්. ඔන්න කාලේ හැදෙට හොඳේ. පොකට් එකෙන් කඩපු ගමන්. කලේ හැදෙන කිරිමැටුව කාපල්ලා. ඔය කලේ හැදෙන කිරිමැටුව කාපල්ලා. ගොලේ තියෙන තීතල තිය බීපල්ලා. ගෑස් ජට්ටුව පෝලිං වල ඉඳපාරා. ලබනතරේ පොහොට්ටුවට අපෝ බුදු අම්මේ. ජෝක බැනියම යකාගේ කටරන් හැබැයි. ඒ තමයි හොඳටම බුදු අම්මේ නියමටම කරා ඔය හැබැයි. ඒකත් හරි ගියේ ඒකත් හරි ගියේ නැහැ පුතේ. ආදර ගුණ වඩන අයියේ අහගන්න. මම මේ
කියනට හොඳ හැටි දැනගන්න. ඇත්තේ සඳයතිරයක අප නිවසට පැමිණෙන්න. අපෝ එන්නම් එහෙනම්. ඔබ කැමතිනම් මා කරපින්නම්. අපෝ මට නම් බෑ ඔය කරපින්නම්. මොකටද සුදු ඔබේ දුක මට දැනෙනකොට. අනේ අම්මේ. දෙනටින් හැලෙනවා අම්මපා කඳුළු කැට. ඇත්තේ ෂෝක් හැබැයි. ආදර පෙන්කරුවාට ඔබ මගේ මුකුළු ලත. සලුවක් ගෙනවා ආසිරි සලන්නට. නියම හැබැයි ෂෝ. ආදර මාරු පිකා. අත්තලාවේ අර මොකද්ද කරන්නේ? තාපොට්ටේ මම බීමයි හා පැත්තේ. අර මොකද්ද මේ අලු කුට්ටේට බෙර බුදුවා මෙයාකාට පේන්න බෑලා කරේ ලගින්න බලන්නේ. දැන් අර මම ලස්සනට සින්දුව කියන් යනකොට ඔව්. ඔහේ බෙරෙන් පුටු ගාලා ගැහුවා. ඔයගේ චෝක් එක වැඩි වුණා. මගේ චෝන් එක වැඩි වුණා. මගේ චෝන් එක වැඩිලා බෙර කාර්යය කරේ. බුදුවා මේ හොයලා නියම හැබැයි මගේ කරේමයි නගින්න එන්නේ. මේ බෙර කාර්යයත් හරි අමුතුම බෙර කාර්යය හොඳ. එහෙම කොහත්ලාවේ මෙච්චර හොඳට ඉන්න. මගේ චෝන් පාර වැඩිලා බෙර කාර්යය කරේ කියන්නේ බෙර කාර්යයත් මෙච්චර හොඳ කිව්වේ කියලා බලන්න ඇඩ අර කස්ස. අපෝ වැඩි මම මට. ජගත් මනුස්සයෙක් කරව සලකන්න. බුදුවා මේක නම් හැබැයි. රත්තරන් අයියේ. මොකෝ? ඔයයි දන්නවද මේක මොකක්ද කියන්නේ? හැබැයිද මොකද්ද පුතේ ඔය? මේකට තමයි හෙළුවේ කියන්නේ. ෂෝක් හැබැයි. මං එනකොට පාර දිගේ හෙළුව වනවන. ඇත්තේ නියමට tie එහෙම නෙවෙයි. උතුම් වූ සිද්ධපත්තිනි මෑණින් වහන්සේගේ නොදු සලුවක් ගෙනාවා කියනවා. දසාන්තියක් අරගෙන අන්න හරි. විශාලා මහට යන්නේ කියන හදන්නේ. බොහොම හරි. එහෙම නෙවෙයි රත්තරන් ගුරුන් වහන්සේ. ඔව්. අද මේ සම්බීම් පෙර පාසලේ. ඔව්. ඒ අපේ තනුජා මේ මිස්ගේ. බොහොම හරි. ඒ දරුවන්ගේ කලෙලි දක්ම නේ. එහෙනම් ඔව්. අවසාන යුද්ධ ප්‍රසංගේ. අන්න හරි ඔව්. ඒසයි අපිට ආරාධනා කරන ඒ දරුවන්ට සල්සල්මක් කළා. ඔව්. ඒ සිද්ධපත්තිනි මත්බුදු වෙන්නා වූ. එහෙනම් සිද්ධපත්තිනි දෙවියන්ද්‍ර වහන්සේගේ. ඔව්. නොයින්තු සලුවක් ගෙනල්ලා. ඔව්. සල්සල්මක් කරලා. එහෙනම් සාන්තියක් කළා. ඔව්. ඉස්සරහට මේ දරුවන්ට නේ ආරම්භ වන්නා පාසල් ගමන සාර්ථක වෙන්නේ. එහෙනම් හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඒ ඉගෙන කටයුතු සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. බොහොම හරි. සාන්තියක් කටියන් හෝ කරන්නේ කියලා. බොහොම හරි. දැන් කාල වේලා ඉක්මව ගිහිනාට මෙහෙම කියන්න එහෙනම්. අන්න හරි. මේ සියලු දෙනාගේ මේ දරුවන්ගේ මේ දෙමාපියන්ගේ මේ පැවිදි සියලු දාගේ. අන්න හරි. අත්වා දෝෂයක්, කටවහ දෝෂයක්, කෝවහ දෝෂයක්, අනුවැඩියා දෝෂයක්. බොහොම හොඳයි. ඉක්මනමක් හදිවුණමක් තියෙනවා. වෙලා තියෙනවා නා. ඒවා දූරීභූත වෙන්න කියලා. වෙන්න කියලා. අනුවක් රෝග. ඔව්. නවානුවක් ව්‍යාධි. එහෙනම්. 23ක් ආන්තරා. බොහොම හරි. ඒවා දූරීභූත වෙන්න කියලා. කියලා. අද මේ ස්ථා සම්බන්ධ වෙච්චා වූ. ඔව්. ඒ ආරාධම තමයි සම්බන්ධ වෙච්චා වූ. එහෙනම්. ඒ සියලු මහත්මීන්ටත් ඔව්. ඒ කියන කටයුතු සාර්ථක වෙන්නේ. වෙන්න කියලා. දියුණු වෙන්නේ. අන්න හරි. දැවෙන්නේ. එහෙනම්. ඒ දීර්ඝාස ලැබෙන්නේ කියලා. ඔව්. එනා සෙස් කවියක් කියාගෙන ඔව්. ශාලා මහට යන්න. බොහොම හොඳයි. සාරසංකය මෙරුණපුරමින් අට්ටෝ විසේ මුනිවරණ. සාරදාසක රාත්සමගින් වැඩිය දීපං කරබුදුන් ගෝරමඩ පිට වැතිරපෝ සත් අට්ට විවරණ අනුහසි. නැරමෝනගේ සිරසනලලත දේස මුකයේ දොසපසින් වරදහිමායේ මෙපපෝ සත් ආවජාතියේ උපන්දා. සුරක්ෂිත දිල් බලන්නට තක් රජු ඇවික දං ඉල්ලුදා. පෙරතනක මස දෙමයි සිතමින් පිනිමැදට පැන් සිල් බලෙන්දා. දෙවුර දෑතත පපුවාද වෙත උදර බඩ වැල දොසපසින්දා. ඉරියෙන් සිල් මෝරවන අපේ මුනිදුකෝ මුල උන්නුදා. මාර පිරිවර ඇති දෙතනට කරපු තද යුද රොසින්දා. ඉර අපේ මුනි සමග යුද කර පෙරදගිය සිල් අනුහදින්දා. සිය රහස කලවා අන්තේදන කෙන්ඩෙන් දොසපසින්දා. ඕකලක අප මුනිදුකුටෝ වේ තුරන්හට දම් දෙසුදා. එකල දෙවියෝ ආසෙ වැඩ ඉඳ රුවන් මල් වැයි වැසුවෙන්දා. කල්පය පන් දහත පවතින බුද්ධ ශාසනයේ අනුහදින්දා. අකල් මරණෙට පැමිණි ග්‍රාදොස දෙපිඩි පතුලෙන් දොසපසින්දා. ආලිංගන තල් නැගෙන තදේ වඩිමින් නරලොව දුක්දුරලයා. අනිවෙන පස්සිනී දෙන්න තදේ
සිද්ධපතිනි දෙවි සලසලෝයා පුරාලසිරිය විශාල පුර වැඩිගමනේ. සලුවාරම් පත්තිනි දෙවි වඩින්නේ එතකොට බේරේ හැම පිළිපද හරින්නේ. සලු සැල්මට ගොළු සන්නිය වරෙන්නේ